عليكم ورحمة الله وبركاته. টেবিল দা পিছনে এই ইকো দিও না, রিভার্ব দাও। ইকো দাও কেন? ডবল হয় কেন কথা? রিভার্ব দাও। আলহামদুলিল্লাহ। রিভার্ব দাও, বুঝো, রিভার্ব বুঝো। الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلص دينك يكفيك العمل القليل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो ज़ीर कदम आज फ़िआलुम का खज़ीना हो ज़ीर कदम आज फ़िआलुम का खज़ीना गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत तूफ़ान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना तूफ़ान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम मिश्को से ज़्यादा मुबारक जिसका पसीना मिश्को से ज़्यादा मुबारक जिसका पसीना कर दिल में तरफ हो मेरे आका का ज़ियारत कर दिल में तरफ हो मेरे आका का ज़ियारत एक आन में आई नबी दिखला दे मदीना एक आन में आए नबी दिखला दे मदीना জামিয়া ফারুকিয়া কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক মাহফিল উপস্থিত মোহতারাম সম্মানিত সভাপতি হাজারো লাখো আলেমের উস্তাদ আজকের এই মাহফিলের মূল আকর্ষণ যার আহ্বানে আপনারা এখানে হাজির হয়েছেন আমরাও আসছি उस्ताजुल असातिज़ा पीर कामिल शेखुल हदीस हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती मीज़ानुर रहमान साईद दामात बरकातुहुम अन्यान्य हज़रत उलामाए केराम अत्र अंचलेर विभिन्न जायगा थेके आगत आल्लाह पाकेर आशिकीन जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन मुरुब्बियान एज़ाम कलिजार टुकरा आमार समबयसी युवक बंधुगण स्नेहेर छोट भाई
মাইকের আওয়াজ শ্রবণরতা পর্দার আড়ালে মা বলেন, এমিয়া তুমি সাউন্ডটা ক্লিয়ার করতে পারো না? তুমি রিভাব বুঝো না? আল্লাহ আল্লাহ পাকের দরবারে শুকর, যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাজারো লাখো মানুষের মধ্য থেকে আমাদেরকে বাছাই করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মজলিস, বেহেশতের বাগান, ওলামায়ে কেরামদের মজলিস, গুনাহ মাফের মজলিসে আসা ও বসার তৌফিক দান করেছেন। নিয়ামতের শুকর আদায়ার্থে সকলেই জবান খুলে একবার পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুজনিবিন, খাতামুন নবিয়্যিন, সৈয়দুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন, শফিয়ে আযম, রসুল আকরম, রহমতে আলম, নবীউল আরব আল আজম, হাবিবে কিবরিয়া, আশরফুল আম্বিয়া, সৈয়দুল আম্বিয়া, শফিয়ে মাহশর, সাকিয়ে কৌসর, आकाए नामदार, मदीना का ताजदार, आफताब नबूवत, फ़ख्र मौजूदात, सैयदुल मखलूक़ात, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर ऊपर सर्वोपरि शुकर जादेर अक्लान्त परिश्रमेर माध्यमे आज सुंदर आयोजन, समय परामर्श अर्थ दिए दोया करे उपस्थित हुए माइक लाइट पैंडेलेर व्यवस्थापनार माध्यमे सहयोगितार हाथ जारा बाड़िয়েছেন प्रत्येकকে আল্লাহ পাকের খিদমতের বরকতে দুনিয়াতে শান্তি পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। দেশের শীর্ষস্থানীয় হযরত উলামায়ে কেরাম আলোচনা করেছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা আলোচনা কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক করেছেন। হযরত মুফতি সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম, আল্লাহ পাক উলামায়ে কেরামদের আলোচনাগুলো সহি তরিকায় আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। আমি আপনাদের দোয়া নেওয়ার জন্য আসছি। দোয়া হলো সবথেকে বড় একটা পুঁজি। দোয়ার মাধ্যমে মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জন করতে পারে। দোয়ার মাধ্যমে মুমিনদের হাতিয়ার বলা হয়েছে দোয়াকে। আমরা অনেকে বয়ান শুনে অভ্যস্ত, দোয়ায় শরীক হতে চাই না, অথচ একজনার আমিন কবুল হয়ে গেলে আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিবেন। এটা একটা এখন বেহেশতের বাগান, চতুর্দিক থেকে ফেরেশতারা বেষ্টন করে আছেন। এই মজলিসটা যতক্ষণ চলবে অনবরত আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। আল্লাহ এই রকম একটা মজলিস আরশে আজিমে ফেরেশতার মাধ্যমে মিলাই দিয়েছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন এই প্যান্ডেলে যারা আছে এরা বসার সাথে সাথে সবার গুনাহ মাফ। আরো আস্তে করে বলেন। মুসলমানের আওয়াজ বেঈমান ভণ্ড বাতিলের জন্য একটা আতঙ্ক। মুসলমানের ঈমানের আওয়াজ বড় একটা আতঙ্ক বাতিলদের জন্য। বেঈমানরা মুসলমানের এই আওয়াজকে বরদাস্ত করতে পারে না। এই তোমার অপারেটর কোথায়? হ্যাঁ, তোমার আসল অপারেটর কোথায়? শিখতেছো নতুন ভাবে না? এত মোড়ামুড়ি লাগে এই মাইকটা ঠিক করতে। না বুঝলে তুমি সারা রাত ধাক্কাইলে লাভ কি?
আল্লাহ মাহফিলকে কবুল করেন। এই কো বন্ধ করো মিয়া। মোবাইলটা বন্ধ করো বাবা, সাউন্ড বাড়াও, এই বক্সের সাউন্ড বাড়াও। আল্লাহ পাক এই মাহফিল কবুল করেন, বলেন আমিন। এই মাহফিলের বরকতে আল্লাহ পুরা অঞ্চলের সমস্ত কবরের আযাব মাফ করে দিন। যারা বেঁচে আছেন আল্লাহ সবাইকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেন। মিলেমিশে সবাইকে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের তৌফিক দান করেন। আপনাদের ঘুম আসতেছে? যদি কেউ বলে ঘুমাবো, এটা একটা কাঁচা মিছা কথা। কারণ মোবাইল মানুষের ঘুমকে জবাই করে দিয়েছে। কথা ঠিক না? মানুষের খানা বন্ধ হতে পারে, ঘুম বন্ধ হতে পারে, তবে মোবাইলের ডিউটি বন্ধ হবে না। আল্লাহ মোবাইলের গুনাহের থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন। জমিনের মধ্যে ইসলামকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য খেয়াল করেন এদিকে, ইসলামকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য জমিনে একমাত্র ব্যবস্থার নাম মাদ্রাসা। সবাই তো বললেন না? মুসলমানের আওয়াজ পুরো ফুলগাজী অঞ্চল পেরিয়ে যাবে, মুখরিত হবে আকাশ আর বাতাস। এই আওয়াজটাকেই বেঈমানেরা ভয় পায়। সারা দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রে এইরকম এক জায়গায় বসে মুসলমান কথা বলবে, বয়ান করবে, এর অনুমতি নাই। কারণ রাষ্ট্রনায়করা মনে করে এক জায়গায় জমা হলেই এদের ক্ষমতার চেয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ শুকর, আমার সোনার বাংলাদেশে এই সুযোগটা এখনো আছে, তবে আমাদের আবেগের কারণে না জানি কোন দিন বন্ধ হয়ে যায়। আবেগ ভরা, জিহাদ চাই, জিহাদ চাই, পুলিশ দেখলে কেউ নেই, এটাও বলে ঠিক। সবই ঠিক হইলে ব্যাঠিক কি? আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দেন। থাকবেন তো ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণ। জীবনে তো গুনাহ কইরা অনেক রাত কাটাইলেন, আছে একটু নেক আমল করে কাটাবো ইনশাআল্লাহ। কে রাজি নাই? আপনারা তো ডাডে ঘুমায় আসছেন। আমি 24 ঘন্টায় ঘুমাইছি, এক ঘুমে 2 ঘন্টা মনে হয় ঘুমাইছি, আবার একটু ঘুমাইছিলাম ফজর পরে, সেই নওগাঁ, আরে না তো সৈয়দপুর, সেখান থেকে আসছি। আবার এদিকে প্রোগ্রাম। আপনার এক রাত, আমাদের তো প্রতি রাত। এই শক্তি এই আল্লাহ পাকের দয়া ছাড়া সম্ভব। ধৈর্যের সাথে বসেন, অন্তরে আবার এটা লড়ান লাগে। তুই লড়াও না, শয়তানে তোরে লড়ায়। এতক্ষণ ভালো আছিস না? আল্লাহ ইজরাম আছে, ডিস্টার্ব করিস না। যারে শয়তানে ধরে কাম তুই আকাম করে, মরণারে মারো কা কয় লড়ে গা, একটা মহা মুসিবত। আহা, কত বছর ধরে এই মাঠে আসি। এলাকার সব মানুষ যদি আসতো তাহলে 3টা প্যান্ডেল লাগতো, ঠিক না? ইনশাল্লাহ আসবেন, কারণ আমরা তো কাউকে গালি দিই না, দেই। এইরকম এক পবিত্র প্যান্ডেল যেখানে দোয়া করলাম দেশের জন্য, কবরওয়ালাদের জন্য, জিন্দা যারা তাদের জন্য, অসুস্থ রোগীদের জন্য, কলিজা দিয়া দোয়া করলাম, মোনাজাতেও দোয়া হবে। এরকম ভালো এক মজলিস কি আর হতে পারে? আল্লাহ এলাকার সবাইকে নবীর আশেক বানায় দেন। জিন্দগি মে
बंदगी तू कर नहीं, जिंदगी में बंदगी तू कर नहीं, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। খারাপ লাগে? একতারা, হারমোনিয়াম, বাদ্য, তবলা, ঢোল লাগবে নি? হ্যাঁ, জিন্দেগি পুলসিরাতের উপরে দাঁড়ানো, না জানি কাইটা কোন দিকে পড়ে যায়। আল্লাহ সবাইকে হেদায়াতের দৌলত দান করেন। তো বলতেছিলাম, পৃথিবীতে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র স্থায়ী ব্যবস্থার নাম বলেন, জবান খুলে বলেন, মাদ্রাসা। সারা দুনিয়ার বিধর্মীরা চায় মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাক, ঠিক নি? এর পেছনে আবার একদল নেফাকি অন্তরওয়ালারা, অপবিত্র অন্তরের মুসলমানেরা তলে তলে তাদের সাথে তাল মিলায়, বলে তাবলীগ করে লাভ নাই, মাদ্রাসায় পড়ে লাভ নাই। মাদ্রাসা যতদিন আছে আলেম থাকবে, তাবলীগ থাকবে, পীর মুরিদি থাকবে, মুজাহিদ তৈরি হবে, মুবাল্লিগ তৈরি হবে, আল্লাহর জিকির চলবে, রসুলের আদর্শের বয়ান চলবে, শান্তিও থাকবে এই জমিনে। আপনি মনে করেন এতগুলো মানুষ, দুনিয়ার টাকাওয়ালারা যদি এখানে জমা করতে চাইতেন, তাহলে আগে তাদেরকে লোভ দেখাইতে হতো কি, এই সবাই রাত্র 12টায় এখানে আসবেন, অমুক কোটিপতি সাহেব সবাইকে 5,000 করে টাকা দিবে। এই লোভে পরে অনেকে আসতো, তবে এই জান্নাতি মানুষ কেউ আসতো না। সব গাঞ্জাখোরেরা লাইন দিত, 5,000 টাকা 5 দিনের গাঞ্জা। এরপরে বসার জন্য ভিআইপি ব্যবস্থাপনা, এরপরে ফাঁকে ফাঁকে নাস্তা, না হয় চেয়ারের বাড়ি। এরপরে এতগুলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কত র্যাব, কত পুলিশ। এতেও যদি ভয় পাইতেন তো কুত্তা হাজির করত, কারণ মানুষ বেঈমানি করবে, কুকুর বেঈমানি করবে না। কিন্তু দেখেন তো, জামিয়া ফারুকিয়ার ময়দানে আজ যে মানুষগুলো আসছে, কাউকে জোর করে আনা হয়েছে? টাকার লোভ দেখানো হয়েছে? হয় নাই, সবাই ইচ্ছা করে আসছেন। বসার বিছানাটা কত সুন্দর কোয়ালিটিপূর্ণ। এই বিছানাটা যদি আপনাদের ফুলগাজী থানার কোনো বিয়ার অনুষ্ঠানে দেয়, কি পরিমাণ জুতা খাবে, ঠিক নেই? কিন্তু এখানে যে আপনারা বসছেন, কোনো কষ্ট আছে? কে ধনী, কে গরিব, কে বড়, কে ছোট, কে আলেম, কে মূর্খ, সব একাকার হয়ে বসছে। নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো পুলিশ, র্যাব, বিডিআর কিচ্ছু নাই, চুপচাপ সবাই, কোনো আওয়াজ নেই। এই মুহূর্তে টেলিফোন আসলেও মাথা গরম, এমন আগ্রহ নিয়ে বসছে যে এই মুহূর্তে কেউ টেলিফোন করলেও কি, একবার একজনে কল দিয়েই ফেলাইছে, ফট করে কেটে দিছে, আবার দিস, আবার কাটছে, আবার দিছে, আবার কেটে দিল, চতুর্থবার ধৈর্য খায়, এই মেয়ে 3 বার কাটলাম, কে তুমি? আবার কল দিলে, খবরদার, আর একবার দিলে খবর আছে। আর যদি ম্যাডাম দিয়া ফেলায় তো তাই রাতে আর উভয় নেই। কি পরিমাণ মোহাব্বত, একটু চিন্তা করেন তো। এখান থেকেও আমাদের বুঝার কিছু আছে না, যে এতগুলো মানুষ, কোনো আওয়াজ নাই, সব চুপচাপ বসে আছে। এটা কেমনে সম্ভব? ১৫০০ বছর আগে রহমাতুল্লিল আলামিনের আদর্শ আমরা মানার কারণেই এটা সম্ভব। আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন।
আল্লাহ যা চাবেন তাই হবে, বান্দা চাইলে কিছুই হবে না। আল্লাহ চাইলে সব, বান্দা চাইলে কিছুই হবে না। আল্লাহ চাইতেছেন কোরআনের আলো জমিনে থাকবে, যে কারণে মহামারী করোনায় চাকরি ব্যবসা বন্ধ, স্কুল কলেজ বন্ধ, কোরআনের একটা মাদ্রাসাও বন্ধ হয়নি। কোন হুজুর না খাইয়া ভিক্ষা করেছে যে আমি মাইয়া বলা নিয়ে না খাই আছি, কিছু দাও? রিজিকের মালিককে, জঙ্গলের হাজারো প্রাণীকে রিজিককে দেন, গর্তের পিপিলিকাকে রিজিককে দেন, নদী সমুদ্রের কোটি ধরনের মাছকে খানা কে দেন? ওই আল্লাহ আমগো দিতে পারে না? আমগো কমায় দেয় কেন? এক তো আমগো গুনাহ, আর দ্বিতীয় যা পাই আরো খাই খাই কোম্পানির মাস্টারি করি বয়ে বয়ে, খাইয়াও কয় পাইলাম না, নিজেরটাও খায় অন্যেরটাও খায়, জুলুম করে খায়। আল্লাহ জুলুম থেকে জাতিকে হেফাজত করেন। তো মাদ্রাসা টিকে থাকার পক্ষে আমরা আছি তো ইনশাআল্লাহ। সেজন্য করণীয় 1 নাম্বার দোয়া, আল্লাহ সমস্ত মাদ্রাসাগুলো কবুল করেন। এমনকি পাশাপাশি যে জেনারেল লাইনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আল্লাহ রসুলের আদর্শে কবুল করেন। যা শুরু হয়েছে এখন, লাফালাফি, ব্যাঙের লাভ, আরো কত কত লাভ, লাফাইতে লাফাইতে কদ্দুর যাবে আল্লাহু আলাম। মহিলারাও লাফায়, পুরুষেরাও লাফায়, শিক্ষকেরাও লাফায়, মহিলারাও, ছাত্ররাও, মনে হয় যেন জিনে ধরা রোগীর মতো খালি লাফাই দিয়েছে। এই জিন ছাড়ানোর জন্য ইসলামের মন্ত্রের কোনো বিকল্প নাই। আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। আলহামদুলিল্লাহ, মাদ্রাসায় তো এখনো আদর্শ আছে না নাই? আমি তো মনে করি এই যে মাদ্রাসা মসজিদের দান সৎকার রাস্তা যদি না থাকতো, কোটি 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 হাজার কোটি মানুষ জান্নাতের পথ খুঁজে পেত না। এই দান সৎকার মাধ্যমে সহস্র কোটি মানুষ অনায়াসে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। এই দান করার রাস্তাটা খোলা থাকার কারণে। কিন্তু দুঃখ লাগে, হিন্দু বৌদ্ধ এহুদি খ্রিস্টান নয়, মুসলমান নামদারি যারা ইসলাম সম্পর্কে বুঝে, এই রকম কিছু মানুষ বলে আমরা মাদ্রাসাওয়ালারা ভিক্ষা করে খাই। কি আপনাদের জানা মতে এইরকম লোক আছে না নাই? আমি বলি আমরা যদি ভিক্ষা করে খাই, কথা যারা বলে ওরা ডাকাত, ওরা চাঁদাবাজ, ওরা জালেম, ওরা সন্ত্রাসী। আল্লাহর রাসূল কাফেরদেরকে দাওয়াত দিয়ে বলতেন, লা আসআলুকুম আজরা, ও কাফের মুশরিক, আমি মুহাম্মদ তোমাদের যে দাওয়াতের কাজ করি বিনিময় চাই না, এমনি। কিন্তু রাসূলের আপন বন্ধুদেরকে রুমাল বিছায়া বলতেন, প্রতিযোগিতামূলক দান করো। দান করলে নগদ 4টা পুরস্কার পাবেন, যেখানে করেন। আবার সিনেমা হলে আল্লাহর পথে দান করলে নগদ কয় পুরস্কার? যাদের লাগবে তারা মরণ পর্যন্ত দান করবেন, যাদের লাগবে না তারা দান করবেন না, করলে সওয়াব পাবেন না। 4টা পুরস্কার নগদ। বিশ্বাস আপনার যদি 100 থাকে, ফলাফল 100। বিশ্বাস যদি 50 তো ফলাফল 50। 1 নাম্বার পুরস্কার, দান করলে হায়াত বাড়ে। যারা তাড়াতাড়ি মরতে চান তারা দান করবেন না। 2 নাম্বার পুরস্কার, দান করলে রিজিক বাড়ে। যারা ফকিন্নি হয়ে মরতে চান তারা দান করবেন না। 3 নাম্বার, দান করলে ফেরেশতা দিয়া আল্লাহ মুসিবত থেকে হেফাজত করেন। যারা মুসিবতে থাকতে চান তারা দান করবেন না। 4 নাম্বার, দান করলে কবরওয়ালাদের আযাব মাফ হয়ে যায়। এবার আমি জানতে চাই, এই 4টা পুরস্কার আপনাদের দিল কি বলে? দরকার আছে? একটু হাত দেখাবেন। আল্লাহ সবার হাত কবুল করেন। কি আপনাদের অনেকের হাত নাই? উঁচু করেন হাত। আল্লাহ সবার হাত কবুল করেন।
তাহলে এই 4টা পুরস্কার যারা চাই, কি চাই তো ইনশাআল্লাহ? না আবার বুদ্ধিমানি করবেন? বুদ্ধিটা লাইন মতো করেন। আগের বাদশাহ ছিল বুদ্ধিমান, ওজিরও ছিল বুদ্ধিমান। তো এক বাদশাকে পরীক্ষামূলক 3টা স্বর্ণের মাথা দিছে। কয় মাথা? জোরে বলেন। ডিজাইনও এক, ওজনও এক, কালারও এক। দিয়া পরীক্ষা দিছে, এই বাদশা, মাথা দিলাম স্বর্ণের 3টা, টাইম 1 সপ্তাহ, বুঝাইয়া দাও একটা মাথার দাম 1 লাখ, আর এক মাথার দাম 50, আর এক মাথার দাম মোটেও নাই, ডিজাইনও এক, ওজনও এক, কালার এক, কোনটার দাম 1 লাখ বের করে দাও, কোন মাথাটার দাম 50 বের করে দাও, কোন মাথাটার দাম মোটেও নাই বের করে দাও। যদি না পারো তোমার ক্ষমতার চেয়ার বন্ধ হয়ে যাবে, টাইম 1 সপ্তাহ। বাদশার মাথা গরম হয়ে গেছে, উজির তাড়াতাড়ি বের করো, না হয় ক্ষমতার চেয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। কয় মাথা? জোরে বলেন। কি কেউ জবাব দিতে পারবেন? বুদ্ধি আছে? মাথা কয়টা? ওজনও এক, ডিজাইনও এক। আপনাকে যদি মেমোরি কার্ড দিয়ে দেওয়া হয়, মেমোরি কার্ড আছে না? আরে ভাই কথা বলেন না কেন? মেমোরি কার্ডের উপরে যে চুনের লেখা সাদা, সব মুইছা, কোনো লেখা নাই, এরকম মেমোরি কার্ড যদি 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 32, 62 সব দিয়ে যদি বের করে দাও, কোনটার GB 1, কোনটার GB 2 বের করা সহজ? জোরে বলেন। মাথা 3টা, স্বর্ণের, ডিজাইন এক, এরপরে ওজন এক, কালার এক, দাম একটার দাম কত? 1, আর একটার দাম 50, আর একটার দাম মোটেও। বের করে দাও কোনটার দাম 1 লাখ, কোন মাথার দাম 50, কোন মাথার দাম মোটেও নেই। টাইম কয় দিন? 1 সপ্তাহ। যদি দিতে না পারো তুমি অযোগ্য, ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। বাদশার মাথায় বুদ্ধি তেমন না থাকলে ওজিরে আজমের বুদ্ধি সব কমপ্লিট। ওজির বলে কোনো টেনশন করবেন না, নাক টেনে ঘুমান, জবাব নিয়ে আমি আসতেছি। আর আমগো তো বুদ্ধি নাই, যাদের বুদ্ধি আছে এদেরকে এরা বোকা। কোরআনওয়ালাদের বলে বোকা, আর যাদের বুদ্ধি নাই এরা বলে আমরা বুদ্ধিজীবী। বলি আপনার জিবি কত? 1 না 2 না 4? আর জিবি থাকলে কি হইব যদি হ্যাং হয়ে যায়? কি হ্যাং হয় না? মনিটর হ্যাং হয়, মেমোরি হ্যাং হয়ে যায়। যেটির বুদ্ধিজীবীর যাগো জিবি হ্যাং হয়, এরা আল্লাহরে গালি দেয়, এরা রসুলের গালি দেয়, এরা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বলে। আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত দান করেন। 3 মাথার দাম, ডিজাইন, কালার, ওজন এক, দাম আলাদা। জবাবটা উজির কি দিল শুনতে চাই তো ইনশাআল্লাহ। দেখি তো কারা কারা শুনতে চান না। কথা শেষ নয় তো হাত উঠে দিল। মানে শীতও বাড়তেছে, পাগলও বাড়তেছে। এক হুজুর বয়ান করে, কেউ জাহান্নামে যাবেন, কয়েকজন মুরব্বী বলে আল্লাহু আকবার। কি জাহান্নামে যাবেন? কে আব্বাও যাবে না, আমরাও যাব না। তো হাত উঠাইলেন কেন? আমরা তো জানি হুজুরেরা যা বলে ভালোই বলে। জবাব শুনতে চান কারা কারা? এবার হাত তুলেন। নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ কবুল করেন। সবার দিলের নিয়তে ভেজাল নাই তো? আল্লাহ কবুল করেন। জুতা টুতা গুছায়েন না যাওয়ানোর জন্য। বাসা পর্যন্ত মাওলায় না নিলে যাওয়া যাবে? তো এই মাদ্রাসা টিকাইয়া রাখার জন্য আমাদের 1 নাম্বার দোয়া করতে হবে, নাম্বার 2 সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। রাজি আছি? আপনারা যদি 1 টাকাও না দেন, আল্লাহ দিন হেফাজত করবেন কাকে দিয়া এটা আল্লাহ ভালো জানেন। কথা ঠিক না? তবে আমি এখানে সময় 5 মিনিট, বয়ান শুনবেন, এটাও একটা আগ্রহ নিয়ে বসছেন। আমি বয়ানের দিকেও যাব। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন 5 মিনিটে এক আল্লাহর বান্দা, ভাগ্যবতী মায়ের সন্তান,
না দেওয়ার নিয়তে মিথ্যা ওয়াদা করবেন না, গুনাহ হবে। দেওয়ার নিয়তে একত্রে পারেন, নগদ পারেন, না হয় বাকি। একবারে না পারেন, ভেঙ্গে ভেঙ্গে অল্প অল্প করে দিবেন, তবে দিতেই হবে, আপনার জিম্মায় দিতে হবে। না দেওয়ার নিয়তে মিথ্যা ওয়াদা করে গুনাহগার হবেন না খামখা। একজন প্রথম কোন ব্যক্তি আব্বার নামে হোক মায়ের নামে হোক এই কোরআনের খেদমতে 10,000 টাকা দিবেন, আর একজন ব্যক্তি 5,000 টাকা দিবেন, একজন 20,000 টাকা দিবেন। একটু বলবেন কি যে ইনশাআল্লাহ আমি মায়ের নামে বা বাবার নামে আমি 20,000 টাকা, 10,000, 5,000। যে মুরব্বী কত দেখি না আপনার হাত? 10,000। আপনাদের পার্টি কই? এখানে কেন? আরে মাঠে পাঠান না কেন? চিল্লা চিল্লি করা যায় নাকি? আরে কাগজ কলম নিয়ে মাঠে পাঠান, ওখানে গিয়ে লিখে আনুক আলহামদুলিল্লাহ। মুরব্বী 10,000, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ কবুল করেন। মোনাজাতে সবার জন্য দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আর কে আছেন বলেন? কাগজ কলম নিয়ে ওখানে নামটা লেখায় দেন। আর এমন একটা